जे कानटी नाही हौ हौ जगन्नाथंकर ये कानटी नाही अच्छा किए तांको अभिशाप देला भाई हौ हौ गज कच्छप अरे गज कुम्भीरर समर कालर अच्छा अरे गज कुम्भीरर समर कालर गज डाक देला मते रख चक्रधर रक्षा करो प्रभु गज डाक देला मते रख चक्रधर बायारे ओ जिते बेले गजकच्छपंकर समर चली सत्य जुगरे अच्छा गज डाक देला भगवान नारायण को अरे सेते बेले विष्णु डाक शुणिले नाही सेते बेले विष्णु तांको डाक शुणिले नाही अर्धांगी लक्ष्मी तांको पासे थिले रे रही सेते बेले लक्ष्मी जे बोलंती वचन शुणु आगे देव नारायण लगी जाऊ मोहर बाहन जे लक्ष्मी प्रमाण विपत्ति पड़ी जे थारे जान उद्धार कर आहे नारायण उद्धार कर आहे नारायण जिते बेले लक्ष्मींकर विनती है भगवान को जमी गज को उद्धार कर अच्छा सेते भगवान कौन कले कौन अरे सेते बेले गज को जे उद्धार कोले सेते बेले गज कुरे उद्धार कोले कुंभीर ठारू अभिशाप पाइले सेते बेले कुंभीर अभिशाप देला बैकुंठपुरे हरि रहु चोला एते दूरे थाई हे देव नारायण गजर डाक पूजे शुणिल कर्ण से कान थिबा पुणी जाने से कर्ण थिबारु जे तांको डाक शुणिल मोर अभिशाप तुम्हें पाइबो मोर अभिशाप तुम्हें पाइबो आज्ञा गज कुंभीर युद्ध कले भगवान कौन अनिष्ट करथिले कि नहीं तो लक्ष्मींकर कटाल रे भगवान कौन कले गज को धार करी कुंभीर को विनाश करथिले अच्छा सेते बेले कुंभीर जे अभिशाप देला कन्न थिबारु एते दूरे थाई मध्य डाक शुणिल को भला हरि तुणी करी तुम कन्न रही बजे नाही एही परि साप देले कुंभी रजे तही सेतेबेले भगवान बोइले वचन कली जुगरे तोर कथारे हुईब कबुण कौन तोर अभिशाप भक्त मुहिजे पाइबी कन्न नथाई जगन्नाथ रूपरे मु पूजा पाइबी तेणुक जगन्नाथंकर कन्न नाही से कुंभीर अभिशाप रे जगन्नाथंकर कन्न रहिला नाही ताहले आखि अछि भूलता कहीं नहीं आखि अछि भूलता कोन बे नाही रे हाँ। अरे कोन अपराध रे प्रभु करिले काहाकू अपराध प्रभु करिले चक्षुर भ्रूलता कहीं नाई हे ओइले जेते बेले महाभारत युद्ध होइला जेते बेले महाभारत युद्ध होइला युद्धरे समस्ते रे मले कहला दुर्योधन भीम समर कालर दुर्योधन भीम समर कालर जेते मारिले मरिला नाही दुर्योधनर
মতে মারিল মরে দুর্যোধন মাতর রে ভাইয়া ভীমঙ্গ সহিত দুর্যোধন ঘোর সমর अच्छा ଏ ଯୋଉ ଭୀମଙ୍କର ଗଦା ହେଲା 52 ଭାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦା ହେଲା 72 ଭାର अच्छा अच्छा ଆରେ ଭୀମଠାରୁ ବହୁତ ବଳରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ अच्छा ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରୁନି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଟିକେ କରୁଣା ରହିଲା ସେ ଟିକେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯିବ अच्छा ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭୀମ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭୀମ ଯେତେ ଗଦାରେ ମାରିବ ସେ ମରୁନାହାନ୍ତି ନା କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରୁନି ये मन्य हूँ ତାପରେ ଭୀମକୁ ଭଗବାନ ଆଖିଠାର ଟିକେ ମାରିଲେ आखि में ଆଖି ମାରିଲେ ଭୀମରେ ओ ए भीम ଏ ଭୀମ ए भीम ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ରେ ଭାଇଆ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ କୋଉଠି ଅଛି कोठे ଆରେ ଜାନୁ ଉପରେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଅଛି ଆଖି ଠାର ମାରିଦେଲେ ରେ ନାରଣ୍ଡି ଆଖି ଠାର ନାରାୟଣ ରେ ମାରିତି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଗଲା ଆଖି ଠାର ମାରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭୋଲା ଭାଇଆ ରେ ओ ଜାନୁ ଉପରକୁ ଆଖି ଠାର ମାରିଲେ ଜାନୁକୁ ଭୀମ ପୁଣିରେ ପିଟିଲେ ଗଦାରେ ଜାନୁକୁ ଭୀମରେ ପିଟିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଆରେ ଭୀମ ଗଦାଘାତ କରିକି ମାରିଦେଲା हाँ ଏ ଜାନୁ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର अच्छा अच्छा ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦଟା ଏଇଟା କାହିଁକି ରହିଲା କହିବି कहीं की ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦଟା ଏଠି କାହିଁକି ରହିଲା आउ कोठे काने रहलानी ହେଲେ ଭାଇଆରେ ओ ଏବେ କଣ ହେଲା କଣ? ନା କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ अच्छा ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୁକୁ ସୁକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି चुकु चुकु ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ प्रभु ତମେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲ କହିଲ ହଁ। ମୁଁ ତମର କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି मु तुमने कौन अनिष्ट करछि ମୁଁ ତମର କଣ ଭୁଲ କରିଛି ତମେ ମତେ ମାରିଲ हाँ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୁଲ କରନୁ ରେ ବାପା ତୁ ଭଲକିରି ମନେ ରଖେ ମନେ- ପ୍ରଥମରେ କଣ ଭୁଲ କଲ कौन ନା ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇକିରି ବିଷ ଦେଲ ଦେଇଛ ନା ନାଇଁ मारिया पई ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲା अच्छा ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ବୋଇଲା ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ହେ ବୋଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭଗବାନ ମୁଁ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇନି ସେ କେମିତି ମଲା ଜାଣିଛ किपरी ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଯିବ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଗଲେ ସେ ମରିବ ଆଉ मरिबो ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲ ଇ ବଚନ कौन ବେଶୀ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ମିଠା ହେଇଥିଲା ଲଡୁ ହେଇଥିଲା କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା ପୁଳି ହେଇଥିଲା ସିଏ କଣ କଲା ଅତଡ଼ା କରି ଖାଇ ପଳେଇଲା ଖାଇ ପଳେଇଲୁ କରି କଣ ହେଲା ବେଶୀ ଖାଇଲୁ କରି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଗଲା हेला ହେଲେ ସିଏ ମଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଣ ଦାୟୀ ମୁଁ ତ ବିଷ ଦେଇନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ କଥାକୁ କାଟିଦେଲା ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ दुर्योधन ତମେ ଭାଗ କଣ ପାଇଁ ଦେଲନି हाँ ତମେ କଣ ଭୁଲ କରିନ आउ ଭାଇ ହେଇଥିଲା ପରା ଭାଗ आउ कौन ଭାଇ କି ଭାଗ ମଡାକୁ କାଠ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତମେ ଭାଇ କି କାହିଁକି ଭାଗ ଦେଲନି अच्छा ଆରେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲଇ ବଚନ କିଏ ମୋର ଭାଇ ମତେ କୁହ ଏ ନାରାୟଣ हाँ ମୋର ଭାଇ କିଏ ये କାହିଁ ଏମାନେ ତ କିଏ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ना କିଏ ମୋର ଭାଇ ମୋର ଭାଇ କିଏ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ କିଏ ନାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର हाँ धर्म ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରେ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ଧର୍ମଙ୍କର ସେ ଅଟଇ ତ ନଇ ଧର୍ମଦେବଙ୍କର ସେ ଅଟେ ତ ନଇ ଭାଗ ମାଗିବାକୁ ଯଦି ସିଏ ଯିବ ଧର୍ମକୁ ଯାଇ କରି ଭାଗ ମାଗିବ ଧର୍ମକୁ ଯାଇ କରି ଭାଗ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା କଥାର ଅଛି ବାପାର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଭାଗ ସେ କଣ ମୋ ବାପାର ପୁଅ କି आउ ମୋ ଖୁଡି ଦୋଚାରଣୀ କାମ କରିକିରି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଭାଗ ଦେବି ଯଦି ଭାଗ ଦରକାର ଯାଉ ସେ ଧର୍ମ ପାଖକୁ ଭାଗ ମାଗୁ आउ
ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହଇରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି କଣ ତମେ କହୁଛ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିକୁ ଦେଲନି ଆଉ ଭୀମଟାକୁ ଦେଲନି ହଁ ସିଏ କଣ ତୋର ଭାଇ ନାହିଁ ଆରେ ଭୀମ ପରା ଅଟ ଇ ପବନ ନନ୍ଦନ ভীম পরা অটই পবন নন্দন কেউ পরি ভাই মোর কুহ নারায়ণ কেউ পরি ভাই মোর কুহ নারায়ণ হইগে নারায়ণ তুমি কৌছ ভীম মোর ভাই সে পুরা পবনর পুଅ সে কিনি মোর ভাই হলা যাওনি পবনকু ভাগ মাগিব মু দেই পারিনি ସିଏ ଭାଇ ନାହିଁ ହେଲେ ଭୀମ ଭାଇ ନାହିଁ ତମର ନାହିଁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଲନି ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ପରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ ପରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ତେଣୁ କରି ଭାଗ ଦେଲି ନାହିଁ ହେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ କରି ଭାଗ ଦେଲି ନାହିଁ ହେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ତମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରି କୁହ से माडा खुड़ी आमर हो पारे हेले ब्रह्मटा आम दादार नुह मो खुड़ी इाड़ू सियाड़ू कर पिला गुड़ा जन्म कला मत भाग भागले मु देवी सेटा इंद्रर पुओ हे पारिबनी से होती इंद्रंग पुओ अर्जुन मु कोडे भाग देवी जाउनी इंद्र को मागियो देई दो आनी से आउ जार पुओ मागियो इंद्र को तते देई दो मत कोन मागु सेते बेले नारायण बोलंती वचन नकुल को कहीं भाग देलो नाही आहे दुर्योधन नकुल को कहीं देलनी ना सी कौन मो भाई की सी पर अश्विनी कुमार पुओ सी केमी मोर भाई हम तेणुक मु भाग देली हेले तुमर भाई किए नाई ना मोर भाई गोटे अच्छी के कोटा ता ना गण अरे सहदेव टई रे पंडुक नंदन सहदेव टई रे पंडुक नंदन आसीथिले देई थांती आहे नारायण सेता बेले दुर्योधन कहूची हे नारायण मोर भाई मात्र गोटे अच्छी माद्रिंग गर्भर जन्म होइतिबे संतान पंडुंग रसर सृष्टि होइछंती जदि सहदेव आस्तांदा कहितांदा भाई ना मते टिके कोन दियो मु देई थांदी निश्चय सहदेव मते मागी चंदी के पचार नाय मागिनी सहदेव को मते धरिगिरी आस्तांदा सहदेव कहितांदा भाई ना मते दियो बोले मु निश्चय देई थांदी देंती मते युधिष्ठिर मागिबो भीम मागिबो अर्जुन मागिबो नकुल मागिबो तमे आगिरी मागिबो मु तुमको देबी आउ तमे बड अन्याय कर्म करिछ प्रभु गोपा कोन थोइ देछि हां नेजो आज्ञा गोटे कथा कहूची आजिकल मंत्री थिले मर्डर करदेले हेले पार हो जाउची हेजो आपणकर जदि को मंत्री परिचय थिबो मर्डर कर देथिले तुमको जेल जाको पड़िबोनी नहीं आ गोटे कागो फसै देबे से भितरे थिबो तमे आराम रे बुलथु ई जुग होला सिमिति आज्ञा कली जुगर सत्य रु कली जुग पर्यंत समस्त स्वार्थपर जी बड़ लोक थिबो तार बंधु बांधव को से आग बंचेबा को चेष्टा करियो ना काहे कि कुष्टंगर पियूसी पु होचंदी अर्जुन ये कुंती होची पियूसी कार कुष्टंगर अर्जुनंकर मामू गले वसुदेव वसुदेवंकर पुओ होचंदी कुष्ट आंकर भतर भितरी संपर्क आंकर तमर भितरे रहिछि संपर्क एरे आंकर भितरी संपर्क को कुष्ट कोन कले अन्याय कले मध्य तांकू का सहाय्य करचंदी ना ना हेगे हां ये जुगटा का सिमि आज्ञा कुष्ट कोन भलो करचंदी कहिला आज्ञा कोन कुष्टंगर यदि आजिकल जुगरे कथबार्ता करिबा कुष्ट को आग जेल हबो अच्छा पूरा कथरे केबे हला मुकुलिबे कथरे सेटे का मोहल्ला पर्यंत जेल हिजो कुष्ट को जत्ते कि पाप कर्म करचंदी कुष्ट कोन पाप कर्म करना हंदी कहिलो अच्छा कुष्ट कोन पाप कर्म करचंदी कोन करचंदी अरे कुष्ट पुणी गो हत्या कले हे सुजन ब्रह्म हत्या करिचंदी देव नारायण कुष्ट कोन गो हत्या करना हंदी केमिति कले किपरि अरे संढासुर को कुष्ट वध करिले संढासुर को कुष्ट वध करिले गोहत्या दोष रे अंगरे बहिले गोहत्या दोष अंगरे बहिले आज्ञा संढा बोली गोटे असुर को बद्ध कले सेटा कोन संढुटा नाइ कि आज्ञा सेंडो अरे संढ बोली कोन पाप करला नाइ आ गोटे कोन कलो कोन अरे पुतना बोली एक राक्षसी जानो पुतना राक्षसी अरे स्तन मध्ये धरी थिला विष प्रमाण क्षीर खाई रे ताकू विनाश कल रक्त सोहिष तार शोषी देल केड़े बड़ पाप कर्म हुए करिल जानी जानी जे स्त्री हत्या करिल
জানি জানি যে স্ত্রী হত্যা করিল তুমি জানি জানি স্ত্রী হত্যা করলো করছো না নাই ହଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲେ କିପରି ଆରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଯୁଦ୍ଧେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହିଁ ଦେବ ନାରାୟଣ କେଉଁ ପରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲେ ବହନ କିପରି କେଉଁ ପରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲେ ବହନ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି ନା ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ କାହ୍ନା ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସୁଦର୍ଶନ ଧରିଦେବୁ ମୋ ଲଙ୍ଗୁଳାକୁ ଉଠେଇଦେବି ରେ ପୁଅ ହଁ ମୁଁ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାନେ ଯିବି ମୁଁ ଲଙ୍ଗୁଳାକୁ ଉଠେଇବି କାନା ତୋର ମୋର ଲାଗିବା କାଳେ ତୋର କନା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ନା ବାବା ହଇରେ ଭାଇନା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇନା ଭାଇନା ଆମର ସତ୍ୟ ରହିଲା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ତମେ ଧରିବନି ମୁଁ ଧରି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେନି ଏଇଟା ଆମର କଥା ରହିଲା ରହିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ କଥା ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା? କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା କିପରି ଲାଗିଲା ଏ ଗୋଟେ ପାଠ ମତେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମାତ୍ର 6 ମିନିଟରେ ସାରିଦେବି ହଁ ଛାଡିଦେ ବେଇ ଛାଡେ 6 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ 6 ମିନିଟରେ ସରା ହବ ହଉ। କେମିତି 6 ମିନିଟ ସରା ହବ କିନ୍ତି ଆରେ ବେଲାଳସନ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଲାଳସନ ତାର ମସ୍ତକ କଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭଟା କେମିତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଆଉ ଥରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ହଁ ହେଲେ କେମିତି ହେଲା ରେ ଆରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଆଙ୍କ 5 ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ କୁନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଏଡେ ବଡ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହେଲା ଏଡେ ଏଡେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନେ ମରିଗଲେ ମରିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଦ୍ରୋଣ ଭଳିଆ ରଥୀ ମାନେ ମରିଗଲେ ମରିଲେ ହେଲେ ମୋର କୋଉ ପୁଅଟା ସବୁଠୁ ବଳବା ହଁ କିଏ ବଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁନ୍ତି କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଟିକାଟେ ବିଜୟ ଟିକାଟେ ଧରିଲେ କହିଲେ ପୁଅରେ ହଁ ତମେ 5 ଭାଇ ଆସିଛ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଳବାନ କୁହ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ତାର ମସ୍ତକରେ ବିଜୟ ତିଲକଟି କାଟିବି ମାଲୋ ଏ ମା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି ମୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ ଭୀମସେନ ସେତେବେଳେ ଗଦା ବୁଲାଇଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗୋ ମାରିଛି ବୋଇଲା ମୁଁ ଆଗେ ମାରିଛି ଆଉ କିଏ ଭୀମଟା କାକୁଡି ଦିନ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା ବୋଇଲା ମା ମୁଁ ଗା ମାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ କିଏ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା ମତେ ପିନ୍ଧା ମୁଁ ଗା ମାରିଛି ମତେ ହଁ, ପିନ୍ଧା ମତେ ମତେ ଲଗା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ ଭୀମରେ ଓ ର ର ର ର ର ଜାଣିଦେଲେ ଭୀମ ଏଇଟେ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଦେଲେ କାଳେ ଏଇଟେ କଳହ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ଆଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବାଡା ବାଡି ହେଇଯିବି ଆଚ୍ଛା ଭୀମ ରହ 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 କଣ ରହିବ ଏଠିକି ପଚାରି ଦେବେ ଆମର 18 ଦିନ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଛି ଜଣେ କିଏ ବେଲାଳସନକ ମସ୍ତକ ହଁ ହଁ ତାକୁ କହିଦେବା ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବା ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପଚାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଡ ମହାଯୋଦ୍ଧା ସେ ତ କହିଦେବ ସେଟା ତୋ ପୁଅଟା ନା ବେଲାଳ ପାଖକୁ ଯିବ ତୋ ପୁଅଟା ସେଟା ଚାଲ ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିବ ଆଉ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା 5 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେବ ନାରାୟଣ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଗଲେ ଯେ ମିଳିଲ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କରନ୍ତି ବଚନ କଣ କୁହ ଆରେ ବାବୁ ତୁ ହି ରେ ବେଲାଳସେନ ରେ ପୁତ୍ର ବେଲାଳସେନ କହିଲୁ ହଁ 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହେଲା ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ମାନିଲା ଭୀମ ନା ଅର୍ଜୁନ ନା ନକୁଳ ନା ସହଦେବ କିଏ ମାନିଲା କହିଲୁ ସେତେବେଳେ ବେଲାଳସେନ କଣ କହିଲା ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିଲା ଚକ୍ର କାଟୁଥିଲା ଗରାଣ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଆହେ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନର ସରଟି ଯାଇ 100 ହାତ ପରେ ସେ ସରରେ ଶୋଇ ତହିଁ ପରେ ନାରାୟଣ ତୁମ ଚକ୍ର ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେ ବିନାଶ କଲା ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେ ମଲେ ଦେଖ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ମଲେ ଦ୍ରୋଣ ଭଳି ରଥି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟେ ଟଳି ଗଲେ ଦ୍ରୋଣ ଭଳି ରଥି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟେ ଟଳି ଗଲେ ଦ୍ରୋଣ ଭଳିଆ ରଥି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଜାତିରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କଲ ଆହେ ନାରାୟଣ ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମରିଛନ୍ତି
দ্রোণକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାରିଛ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଛ ନା ନାହିଁ? ତମେ ତ ସବୁ ଜାଗା ପାପ କଲ, ଗୋ ହତ୍ୟା କଲ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କଲ, ସବୁ ଜାଗା ପାପ ରହିଲେ ତମ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣଟା ଛାଡ଼ିଛ ପ୍ରଭୁ? ତମକୁ ଆଗ ଜେଲ ହେବା କଥା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ତମେ ସବୁଠାରୁ ମହାପାପୀ, ମୋର କିଛି ପାପ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଖି ଠାର ଦେଇ ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲ, ମୋର ଜାନୁରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ରହିଥିଲା ଭଲ। ନା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦଟି ଜାନୁ ଉପରେ ଥିଲା, ତମେ ଜାଣିଥିଲ, ଆଉ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିନି? ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ନାରାୟଣରେ? କିପରି ଆରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ମରିଗଲେ? ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ପୁଅ, କଣ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ତୋର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବଜ୍ର ହେଇଯିବ। ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମା ପାଖକୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଆସୁଥିଲେ। କୁଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଅମର ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା ରେ ବାପା, ଅଜାମର ହେଇଯିବ। ଆରେ ସେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ପୁଣି ମାୟା କରିଲେ, କଣ? ସେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ପୁଣି ମାୟା କରିଲେ, ଏଡେ ବଡ ପୁଅ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଛୁ ବୋଲେ, ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଣ, ମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କି କରିବୁ ଗମନ। ଶୁଣ ଆରେ ତୁ ବୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ କଦଳୀର ମଞ୍ଜା ତୁ ଆଣିରେ ତକ୍ଷଣ, ଏ କଦଳୀର ବାବୁ ଛାଲ ତୁ ଆଣନ। ଆରେ ବାପ ତୁ ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅଟେ ମା ପାଖକୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବୁ କିରେ? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏ ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ ତାର ଛାଲି ଗୁଡାକ ଆଣେ, ସିଧା ଟିକେ କାଛା ମାର ଦେ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି କରନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସେତିକି ହେଇକିରି ତୋ ମା ପାଖକୁ ତୁ ପଳା। ତା ପଟଟା ପିନ୍ଧି ପକା। କଦଳୀ ଗଛର ପଟଟା ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇବୁ ବୋଇଲେ ତୋର ଏ ଯୋଉ ଉଲଗ୍ନ ରୂପଟାକୁ ମା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୁ ଡାଇରୀ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧି ପକେଇଥିବୁ? ପିନ୍ଧି ପକେଇ ତୁ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ତୁ ଥାଉ। ଏମିତି ପଳା, ତୋ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବଜ୍ର ହେଇଯିବ, ମା ତୋତେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ନହେଲେ ତୁ ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ପିଲାଟା ମା ପାଖକୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗଲେ ଖରାପ ଭାବିବନି? ଆଉ ଖରାପ କଣ? ସେତେବେଳେ ମାୟା କଥା ନ ଜାଣି ପାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କଦଳୀ ଛାଲି ଆଣିରେ କରିଲା ପରିଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଆରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିକି ଗାନ୍ଧାରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଭଲା। ଆରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନେତ୍ରକୁ ପ୍ରହାରିଲେ, ଆରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ପ୍ରଖାଳିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ରେ ଏ ଜାନୁ ଉପରେ ପୁଣିରେ କଦଳୀ ବକଳ ରହିଅଛି ଭଲେ, ପଟର ଇଏ। କଦଳୀର ବକଳ ବା ପଟ ରହିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ କରିଦେଲୁ ରେ, ତୋର ସବୁ ଯାକ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ବଜ୍ର ହେଇଗଲା, ହଁ ଏ ଜାଗାରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦଟା ରହିଗଲା। ରହିଗଲା। ତତେ କହିଥିଲି ପରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆଉ ବୋଲି, ତୁ ଏକାଥରେ ତତେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଆସିବୁ ବୋଲି, ତୁ କା କଥାରେ ପଡିକିରି ଏମିତି ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ତତେ କିଏ ନା ମୁଁ କହିଲା? ଜାଣିଛି କି ମା ମତେ କୁଷ୍ଠ ଏମିତି କହିଲେ, ସେ କପଟି କଥାରେ ପଡିଗଲୁ କିରେ ବାପ, ତୁ ତ ମରିଯିବୁ ରେ, ତୁ ତ ସେଇଠି ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦଟା ତେଣୁକରି ସେଠି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ତମର ଯୋଉ ଭୁଲତାରେ ମତେ ଭୁଲତା ଥିବାରୁ ଆଖି ଠାରଟା ମାରିଲ, ହଁ, ଭୁଲ- ଯଦି ଏଇଟା ନଥାନ୍ତା ଠାର ମାରିଥାନ୍ତ କି? ଆଉ କୁଆଡେ ମାଥା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତମର ସବୁ ରହିବ, ଆଖିର ଭୁଲତାଟା ରହିବନି। ରହିବନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଟା କହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଭୁଲତାଟା କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ କି ରେ ଉଲା? ହେଲା ଏ ଭାଇଆ ହେଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମତେ ପୁରାଣଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ମା ଏ 10 ଟା ଏ ରାତ୍ର